કૌશલ્ય ધ સ્કિલ યુનિવર્સિટી ડોક્ટર એસપી સિંઘ સર કે જેઓ ભૂવિજ્ઞાન, મેનેજમેન્ટ અને કાયદાકીય ક્ષેત્રના નિષ્ણાંત છે. તેઓ 3 દાયકાથી વધુનો શૈક્ષણિક અને બહોળો વહીવટી અનુભવ ધરાવે છે. તેઓએ એમઆઈટી યુનિવર્સિટી અને આસામ રોયલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી જેવી પ્રખ્યાત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવેલ છે. હું સાહેબને પ્રાસંગિક પ્રવચન માટે વિનંતી કરીશ. प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह सर, प्लीज सर. समारोह के अध्यक्ष माननीय मंत्री श्री बलवंत सिंह राजपूत जी, श्रम कौशल विकास और रोजगार विभाग के राज्य मंत्री माननीय मंत्री श्री कुंवर जी हलपति जी, विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर राव साहब लखानी जी, आज बिलीमोरा एवं मांडवी के ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रों का और भावनगर, देवभूमि द्वारका और प्रतापनगर आईटीआई के नए भवनों का उद्घाटन अवसर पर उपस्थित माननीय मंत्रीगणों, विधायकगणों, जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं के प्रमुखगण, शिक्षकगण, मेरे पितृ प्रिय छात्रों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मैं इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो कार्यक्रम है वो हमारा डिजिटल फॉर्मेट में, फिजिकल और डिजिटल दोनों हाइब्रिड मोड में हो रहा है। तो जो लोग भी वहां पे उपस्थित हैं, जिन 4-5 आईटीआईज में, उन सबका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्किल इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के मार्गदर्शन तथा हमारे माननीय मंत्री श्री राजपूत साहब और श्री हलपति साहब के नेतृत्व में श्रम कौशल विकास और रोजगार विभाग सक्रिय रूप से कार्यरत है। खास करके मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग के जो मंत्री श्री लोग हैं, दोनों बहुत शुरू से हम लोग को सहयोग देते रहे हैं और हर काम में आगे बढ़ करके हमारा हाथ थाम करके उन्होंने आगे बढ़ाया है। मुझे याद है जब मैं पहली बार हलपति जी से मिलने आया तो उन्होंने कहा कि साउथ गुजरात में क्या हो रहा है बताइए। तो मैंने आपसे कहा था हमारे 2 सेक्टर वहां आने वाले हैं, समय थोड़ा जरूर लगा, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन डीजीसीए के अप्रूवल में थोड़ा समय लग जाता है सर। और हमारे राजपूत सर का तो हमेशा से जब भी हम लोग आते हैं तो पूरा सहयोग मिलता है, शायद उसी वजह से हम लोग कौशल्या में कुछ अच्छा कार्य कर पा रहे हैं। इसी क्रम में और ड्रोन के उभरते क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी ने यह सुनिश्चित करने की पहल की है कि ड्रोन पायलट प्रशिक्षण राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचे। इस उद्देश्य से राज्य के 19 सरकारी आईटीआई संस्थानों में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आरपीटीओ स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज मांडवी, सूरत और बिलीमोरा में नए ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन हो रहा है आप लोगों के माध्यम से, जिसका डीजीसीए से लाइसेंस प्राप्त हो गया है। इसमें करीब 1 वर्ष का समय लगा लाइसेंस अप्लाई करने से सारे कार्रवाई पूर्ण करने तक। इसी प्रकार राज्य के आईटीआई संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भावनगर, देवभूमि द्वारका और प्रतापनगर में नए भवनों का निर्माण हुआ है और उनका भी आज उद्घाटन किया जा रहा है। कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी आज 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ अभी एमओयू भी हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के माध्यम से राज्य के युवाओं को प्रतिष्ठित संस्थानों में अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे। साथ ही औद्योगिक संस्थानों में नवीनतम तकनीकों पर आधारित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए नवीन पाठ्यक्रमों का अधिकतम प्रचार प्रसार हो और राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो तथा उद्योगों को आवश्यक स्किल्ड मैन पावर, सुटेबल मैन पावर मिले। इसी उद्देश्य से कौशल्या स्किल यूनिवर्सिटी विभाग के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रही है। मैं पुनः आप सभी का इस अवसर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर. આજનો આ કાર્યક્રમ બિલીમોરા, માંડવી, સુરત, ભાવનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા તથા પ્રતાપનગર આઈટીઆઈ ખાતે ઉપસ્થિત માનનીય સંસદ સભ્યશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી, માનનીય ધારાસભ્યશ્રી તેમજ સ્થાનિક પદાધિકારીઓ નિહાળી રહેલ છે. તો હું પ્રથમ માનનીય કેબિનેટ મંત્રીશ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્રથમ આઈટીઆઈ બિલીમોરાના ડ્રોન પાયલટ તાલીમ કેન્દ્રનું અત્રેથી વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કરે. માનનીય મંત્રી શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આઈટીઆઈ માંડવી ખાતેના ડ્રોન તાલીમ કેન્દ્રનું અત્રેથી વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કરે. કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા હવે
માનનીય મંત્રીશ્રીને હું વિનંતી કરીશ કે આઈટીઆઈ ભાવનગરના નવનિર્મિત મકાનનું લોકાર્પણ કરે. માનનીય કેબિનેટ મંત્રીશ્રીને વિનંતી કે આઈટીઆઈ દેવભૂમિ દ્વારકાના નવનિર્મિત મકાનનું લોકાર્પણ કરે. માનનીય કેબિનેટ મંત્રી શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત સાહેબને વિનંતી કે આઈટીઆઈ પ્રતાપનગરના નવનિર્મિત મકાનનું લોકાર્પણ કરે. હવે આપણે બધા જેની અત્યંત આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ તેવા આપણા માર્ગદર્શક અને સતત માર્ગદર્શન અને સહકાર પૂરું પાડનાર આદરણીય કેબિનેટ મંત્રી શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત સાહેબ, મંત્રી શ્રી ઉદ્યોગો, સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો, કુટીર, ખાદી અને ગ્રામીણ ઉદ્યોગો, નાગરિક ઉડ્ડયન, શ્રમ અને રોજગાર વિભાગને હું વિનંતી કરીશ કે પ્રાસંગિક પ્રસંગે ઉદ્બોધન આપીને આપણને પ્રોત્સાહિત કરે. સર પ્લીઝ. આજના આપણા ગુજરાત સરકાર અને સમરોજગાર માટેનો આજ ગૌરવનો દિવસ છે. એ સમયે ઉપસ્થિત મારા સાથી મંત્રી, હંમેશા ચિંતા કરનાર એવા મુરબ્બી શ્રી કુંવરજીભાઈ હરપતિજી, ભાવનગરથી અમારા રાજ કક્ષાના કેન્દ્રના મંત્રી નીરુબેન, મેયર શ્રી ભરતભાઈ, ધારાસભ્ય શ્રી સિજલબેન, ડી મેયર મોનાબેન, પૂર્વ સંસદ ભારતીબેન, દ્વારકાથી શ્રી દેવીસિંહભાઈ, શ્રીમતી કોમલબેન, શ્રીમતી શ્રી સુજલા માણેક, ઉપપ્રમુખ નગરપાલિકા, લુણાના ચેરમેન શ્રી, ધારાસભ્ય શ્રી, પ્રતાપગઢમાં વનિતાબેન, ઘનશ્યામભાઈ, હિતેશભાઈ વસાવા, જગદીશભાઈ, મારી સાથે અહીં આગળ ઉપસ્થિત અમારા વિભાગના વડા વિનોદ રાવજી લાખાણીજી, અમારી કૌશલ યુનિવર્સિટીના સિંહ સાહેબ, એમની ટીમ, અને આજે આપણે 6 પસંગ એકી સાથે એકત્ર કર્યા છે એવા બધા પ્રસંગમાં ઉપસ્થિત સર્વ કર્મચારી ભાઈઓ, અમારા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ, બધા અધિકારીશ્રીઓ, આજે આપણા સૌ માટે એક ગૌરવનો દિવસ છે. ગૌરવનો દિવસ એટલા માટે કહું છું કે હંમેશા ગુજરાતની અંદર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે સમગ્ર ગુજરાત એ ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે આગળ વધે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા 2003 થી શરૂઆત કરી હતી. તેની સાથે સાથે ઉદ્યોગ આગળ વધે એમાં સૌથી મોટો ભાગ એ શ્રમિક ભાઈઓનો હોય છે. કેવી રીતે આપણા વિદ્યાર્થીઓ આમાં લાભ લઈ શકે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા માટે સખત સરકાર ચિંતિત રહેતી હોય છે, અને એના કારણે આજે ગુજરાત એક વિકાસનું મોડેલ બન્યું છે. એને આગળ વધારતા અમારા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે પણ સખત ચિંતા કરીને આ વિસ્તારમાં આગળ વધે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આજે થઈ છે. એના ભાગરૂપે આજે આપણે 3 સવારે એક એમઓયુ કર્યા. એ એમઓયુના મોટામાં મોટો જે ભાગ હતો કે આવનાર જમાનામાં 21મી સદી છે, ટેકનોલોજી સાથે જોડી શકાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી શકાય એના માટે રિસર્ચ, આધુનિક ટેકનોલોજી અને લેબ, વર્કશોપ, ગુણવત્તા તાલીમ, અનેક પ્રકારના નવા લોજિસ્ટિક માટે પણ વ્યવસ્થા થઈ શકે એ પ્રમાણેના 3 એમઓયુ કર્યા છે. ખૂબ સંસ્થાને અભિનંદન આપું છું, અને એની સાથે અનેક વિદ્યાર્થીઓ જોડાવાના છે ત્યારે ચોક્કસ ગુજરાતને આ મોટો લાભ થવાનો છે. તેની સાથે સાથે આજે આપણે 2 બીજા પસંદ આજે ડ્રોન માટે બિલીમોરા અને માંડવી બંને સંસ્થાઓ સાથે DGCF તરફથી રિમોટ કંટ્રોલ પાયલોટ ટ્રેનિંગ અને એગ્રોની માન્યતા તાલીમ કેન્દ્ર, એમ બધા જ વિદ્યાર્થીઓને સારી રીતે ડ્રોન પણ બની શકે. પહેલા 19 આપણી સંસ્થાઓ જે છે એની અંદર હતું,
હવે આમાં ડેવલપમેન્ટ કરીને વધુમાં વધુ લોકો એનો લાભ લઈ શકે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા ગુજરાત સરકાર આજે કરી રહી છે. એમાં પણ આજે ઉમેરો થયો છે. આપણા સૌ માટે આજે ગૌરવ બનતો દિવસ. તેની સાથે સાથે આજે 3 ગુજરાતની અંદર એમ કહી શકાય કે માત્ર 276 થી વધારે આઈટીઆઈના સંસ્થાઓ છે. એમાં લગભગ હું ધારું છું તો સુધી માત્ર 12 જ એવી આઈટીઆઈ હતી જેના નવા મકાનો બનાવવાના કોઈને કોઈ કારણસર રિપેરિંગ અથવા નવા બનાવવાના બાકી હતા. આજે એમાંના ભાગરૂપે 3 મકાન આજે આપણે ભાવનગર, પ્રતાપગઢ અને દ્વારકા તે થયું છે. એની જે કેપેસિટી છે ભાવનગરમાં એ 36 કરોડ રૂપિયા આજે કરીને આપણે 500 સીટો તો આગળ નવી મળવાની છે. એ સાથે સાથે પ્રતાપગઢની અંદર પણ 100 નવી બેઠકો વધશે અને દ્વારકામાં પણ 240 બેઠકો વધવાની છે. એટલે 60 કરોડથી વધારે રૂપિયાની જે ખર્ચ કરીને 3780 થી વધારે લોકો જે અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ એમાં લાભ લેતા હતા એમાં 840 વિદ્યાર્થીઓ આજે એમાં પણ વધુ લાભ મળવાનો છે. બધા જ લોકોને ખૂબ દિલથી શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને એમ કહું છું કે ગુજરાત સરકાર હંમેશા તમારી સાથે છે. આજે 21મી સદી છે અને 21મી સદીમાં સરકાર એ વિચારે છે કે ડિજિટલના માધ્યમથી અથવા નવા કોર્સો કેવી રીતે કરી શકાય. મને આજે પણ ભૂતકાળમાં ખબર છે માત્ર 4 જ આઈટીઆઈની અંદર કોર્સ ચાલતા હતા. ધીમે ધીમે 54 થયા. આજે ગુજરાત સરકારે એમ કરતા 154 થી વધારે કોર્સ આજે ચાલે છે. આપણી પાસે 500 થી વધારે 596 સંસ્થાઓ જુદા જુદા વિભાગની અંદર સરકારી, ગ્રાન્ટેડ, અર્ધ સરકારી એ પ્રકારની વ્યવસ્થામાં આજે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. 1.5 લાખથી વધારે વિદ્યાર્થીઓને તાલીમબંધ દર વર્ષે આપણે કરીએ છીએ. એના કારણે ગુજરાતની અંદર આજે ઉદ્યોગ આવે અને ઉદ્યોગ સાથે એ જ પ્રકારના તાલીમબંધ વિદ્યાર્થીઓ પ્રાપ્ત થઈ જાય એ પ્રકારની ગુજરાત સરકારની જે વ્યવસ્થા છે એના કારણે સમતોલ ભાગ આજે ગુજરાતની અંદર ચાલી રહે છે. ગુજરાત હંમેશા એડવાન્સ ચાલે છે. 2047માં શું થવાનું છે જ્યારે ભારત સરકારે નીતિ આયોગ મુજબની વ્યવસ્થા કરી છે ત્યારે ગુજરાત પણ એમાં પાછળ ના રહે એ પ્રકારની 2047ની આજે વ્યવસ્થા કરી છે. અને 2047માં નવા કોર્સો શું વ્યવસ્થા થશે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા સાથે શ્રમ રોજગાર વિભાગ જ્યારે ચાલી રહ્યું છે ત્યારે નવા કોર્સની અંદર અનેક ટેકનોલોજી સાથે આપણે જોડી શકાય એ પ્રકારની પણ વ્યવસ્થા આજે આપણે કરી રહ્યા છીએ. આજે સોલાર છે, ટેકનોસિન છે, મેકેનિક છે, ઇલેક્ટ્રોનિક છે, વ્હીકલ છે, ડ્રોન રિપેરિંગ છે, એવા અનેક પ્રકારના નવા કોર્સો અને એની સાથે સાથે ઉર્જા વિભાગની અંદર પણ ગ્રીન બાબતના કોર્સો જે નવા છે એ તાલીમબંધ કેવી રીતે વ્યવસ્થા કરી શકાય એના માટેની વ્યવસ્થા આજે સમરોજગાર આખું વિભાગ આજે કરી રહ્યું છે. આવનાર વિદ્યાર્થી કોઈ પણ એક બાજુ તાલીમ લે અને બીજી બાજુ રોજગારી પ્રાપ્ત થાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આજે ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે. આજે મને કહેતા વાતનો ગૌરવ છે કે છેલ્લા 20 વર્ષથી રોજગારીમાં વધુમાં વધુ રોજગારી આપનાર જો કોઈ રાજ્ય હોય તો આજે ગુજરાત છે. અને બેકારીનો પોઈન્ટ એમ કહી શકાય કે સમગ્ર રાજ્યની અંદર કદાચ વિશ્વમાં પણ એમ કહી શકાય કે બેકારી માત્ર 1.1 આજે ગુજરાતમાં છે. એટલે આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ છેલ્લા 2 વર્ષથી જે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે, અમારા જે બધા અધિકારીઓ છે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે જેના કારણે સીધી બધા લોકોને આમાં આયોજન બંધ રોજગારી પ્રાપ્ત થાય, નવા કોર્સોની રોજગારી પ્રાપ્ત થાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આજે ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે. 21મી સદી છે. આપ સૌને મારે એક વિનંતી કરવી છે. વિનંતી મારે એ કરવી છે કે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ એમનું સપનું છે કે 2047માં ભારત આત્મનિર્ભર બને, વિશ્વગુરુ બને અને એની સાથે સાથે જેમ ભારત પહેલા સોનાની ચિડિયા કહેવાતી હતી એ પ્રકારની વ્યવસ્થા થાય. આપણા ભારત એ વિશ્વની 3જી મહાસત્તા બને એ પ્રકારની વ્યવસ્થા થાય તો મને લાગે છે ચોક્કસ આવનાર સમયની અંદર આપણે બધા એમાં કંઈક ને કંઈક ક્ષેત્રે યોગદાન લઈ શકાય. આટલી મોટી સંખ્યામાં અધિકારીશ્રીઓ, પદાધિકારીશ્રીઓ બધા જ્યારે બેઠા છે ત્યારે મારા 2-4 સૂચન છે કે કૌશલ્ય યુનિવર્સિટી સાથે ભાષાનું જ્ઞાન, હવે આપણે કંઈક ફોરેન જવું હોય તો ભાષાનું જ્ઞાન હોવું બહુ જરૂરી છે. મને અમને મિત્રો મળ્યા હતા, કોઈ કહેતું હતું તમને જાપાની આવડતું હોય, કોઈ કંઈ જર્મની આવડતું હોય તો આપણા માટે બહુ ઉપયોગી થાય. તો આપણે પણ એ પ્રકારની વ્યવસ્થા ચોક્કસ કરવી જોઈએ.
સરકાર, શિક્ષણ સંસ્થા અને ઉદ્યોગો મળીને પણ આ જરૂરતને કૌશલબંધ કેવી રીતે કરી શકાય એ ત્રણેય, એટલે વિદ્યાર્થીઓ સાથે સાથે ઉદ્યોગના એચઆરના લોકો પણ આવે, ટેકનિકલ માણસો આવે, એ પ્રકારની વ્યવસ્થા થાય. આજે ચોથી પેઢી ઉદ્યોગ ક્રાંતિ બાબતની અનેક પ્રકારની ટેકનોલોજી આવે છે, જેમાં ડ્રોન હોય, એઆઈ હોય, મશીન લર્નિંગ હોય, બિગ ડેટા હોય, એનાલિસિસ હોય, રોબોટ હોય, 3D પ્રિન્ટિંગ હોય, એવા અનેક પ્રકારના જ્યારે દુનિયામાં એ પ્રકારની વ્યવસ્થા થતી હોય તો આપણે પણ ચોક્કસ પ્રમાણે એ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. માળખાકીય સુવિધાઓની અંદર પણ રિસર્ચ, ઓનલાઈન અને ઇનોવેશન, આપણે એ પ્રકારની વ્યવસ્થાનું ડેવલપમેન્ટ કરવું છે. ગ્રીન ટેકનોલોજી, ગ્રીન એનર્જી, ગ્રીન મેન્યુફેક્ચર, નવા ક્ષેત્રો તરફ પણ આપણે આગળ વધવું જોઈએ. રેવન્યુ એવા એન્જિન, ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઓર્ગેનિક ફૂડ, પ્રાકૃતિક ખેતી, પર્યાવરણ, સુસુપ્ત ટેકનોલોજી માટે પણ નવા વિકલ્પો આપણે સારી રીતે વિચારી શકાય. તાલીમ કેન્દ્રો, ઉદ્યોગ કેન્દ્રો, સંસ્થાઓ તેમજ સ્ટાર્ટઅપ અને પ્લેટફોર્મ ઉપર આવીને વર્તમાન જરૂરતને પણ આપણે સારી રીતે કરી શકાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિઓ કંઈક ને કંઈક આજુબાજુ આપણા તો હોય, તમને લેક્ચર માટે પણ બોલાવી અને વિદ્યાર્થીઓને તાલીમ આપી શકાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. MS અને ME માટે નવા જે નાના ઉદ્યોગકારો છે એની જરૂરત સમજીને પણ આપણે નવા કોર્સો ડેવલપમેન્ટ કરીને કરી શકાય, જેમને સામાન્ય માણસને સ્થાપ થવા માટે સ્ટાર્ટઅપને પ્રોત્સાહિત કરી શકાય. આવી અનેક પ્રકારની વ્યવસ્થા આપણે કરવી જોઈએ. કૌશલ્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા સ્કિલ બેઝ અને વિશ્વની જરૂરત અનુસાર નવી ટેકનોલોજી, નવી સ્કિલ શીખવાની તાલીમ પણ આગળ આવવું જોઈએ. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે સમગ્ર ભારતની અંદર ગુજરાતમાં પહેલી સ્કિલ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી છે. લગભગ 2-4 માસની અંદર જ નવી બિલ્ડિંગ સાથે આપણે જ્યારે તૈયાર થવાના છીએ, ત્યારે આવનાર 10-15 વર્ષમાં શું ડેવલપમેન્ટ થશે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા જ્યારે આપણે બધાએ નક્કી કરી છે, ત્યારે આની અંદર જો આપણે ચોક્કસપણે આપણે બધા જેની પાસે જેવી ક્ષમતા છે એ મુજબનું યોગદાન આપીએ એવી આ પ્રસંગે મારી આપ સૌને વિનંતી છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા અને જે નવી સંસ્થાઓ જે બની છે એ લોકોને નવી સંસ્થાઓને આ નવી ટેકનોલોજી સાથે મોટી ઝોનની અંદર આ ફેર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આવનાર સમયની અંદર ઝોન વાઇઝ પણ આપણે 5 કે 6 જે ઝોન પાડે છે, ઝોન વાઇઝ પણ એને સારું ડેવલપમેન્ટ કરી શકાય એની પણ વ્યવસ્થા આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, અમારા મંત્રી શ્રી બધાએ ભેગા થઈને કરી છે. તેનો પણ આપણે બધા સાથે મળીને લાભ લઈએ. ફરીથી બધા જોડાણા એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. સાહેબ, કૌશલ્ય ધ સ્કિલ યુનિવર્સિટી સમગ્ર પરિવાર વતી અમે તમને ખાતરી આપીએ છીએ કે 21મી સદીની ડિજિટલ દુનિયામાં માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ પૂરા વિશ્વમાં ગુજરાતનું વિકાસ મોડલનું ઉદાહરણ આપી શકાશે અને એમાં કૌશલ્ય ધ સ્કિલ યુનિવર્સિટી અગ્રેસર રહેશે. હવે હું કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા હું માનનીય નિયામક શ્રી રોજગાર અને તાલીમ શ્રી કેડી લાખાણી સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આભાર વિધિ કરે. સર પ્લીઝ. નમસ્કાર. આપણે સૌ જાણીએ છીએ દેશના આર્થિક વિકાસ અને ખાસ કરીને આજના સમયમાં કુશળ માનવબળ એ સમયની માંગ છે. ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાઓ દ્વારા તાલીમાર્થીઓને કૌશલ્ય તાલીમ આપી અને નિયમિતપણે ઉદ્યોગોને પૂરી પાડવામાં આવે છે. આજ રોજ ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા ભાવનગર, દ્વારકા અને પ્રતાપનગરના નવનિર્મિત ભવન તેમજ બિલીમોરા અને માંડવી સુરત ખાતે નવીન ડ્રોન તાલીમ કેન્દ્રોના લોકાર્પણ સમયે હું ગર્વ અને હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. આ શુભ પ્રસંગે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા સૌના માર્ગદર્શક આદરણીય માનનીય કેબિનેટ મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત સાહેબ, માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી કુંવરજીભાઈ હળપતિ સાહેબ, વિભાગના વડા અને અમારા સૌના માર્ગદર્શક શ્રમ અને કૌશલ વિભાગ, વિકાસ અને રોજગાર વિભાગના અગ્ર સચિવ આદરણીય શ્રી વિનોદ રાવ સાહેબ, આદરણીય માનનીય મંત્રી શ્રી નીમુબેન, આ પાંચેય સ્થળ ઉપર ઉપસ્થિત તમામ આદરણીય મહાનુભાવો, પદાધિકારીઓ, અધિકારીઓ તથા જેમના માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયેલું છે અને અન્ય તમામ પદાધિકારીઓ, મહાનુભાવો, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, સૌ આપે આ પ્રસંગે હાજર રહી અને આ સમારંભને સફળ બનાવ્યો એ બદલ આપ સૌનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. થેન્ક યુ.
હવે સૌના આભાર સાથે કાર્યક્રમને પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. ધન્યવાદ.